لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. سلام. حاضرین گرامی پر بزرگان محترم زندہ رہیے، سلامت رہیے. میں آپ حضرات کی ان مجالس اعزاز میں کے ساتھ اور بڑی پابندی وقت کے تشنگاہ آپ حضرات مسلسل 4 دن تک ان مجالس میں تشریف لاتے رہے، میری حوصلہ افزائی کرتے رہے اور میری کئی بیانیوں کو ثواب کا شرف دیتے رہے. میں دعاگو ہوں دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ اس الوداعی مجلس میں بارگاہ محمد و آل محمد میں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کا جو ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں حاضری دی ہے، ان کی تمام دلی حاجتوں، دلی تمناؤں اور دلی آرزوؤں، دینوی اور دنیاوی آرزوؤں کو پورا فرمائے. ہم دعا گو ہیں ان تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ جو علیم ہیں کہ پروردگار عالم بصدقہ بیمار کربلا و جناب فاطمہ زہرا ان سب مومنین و مومنات کو صحت کامل عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں خانوادے سید صادق مہدی کے لیے، انیس بھائی کے لیے، نفیس بھائی کے لیے، اویس بھائی کے لیے، علی بیٹے کے لیے اور ان کے تمام معاونین کے لیے، اپنے ہمارے قاری صاحب کے لیے جنہوں نے مسلسل یہاں خدمت انجام دی کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کی اس عبادت کو بارگاہ شہزادی کائنات میں قبول فرمائے اور سال بھر سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. آپ حضرات ماشاءاللہ جتنی آرزوؤں اور تمناؤں کو لے کر ان مجالس میں مولا کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، دعاگو بارگاہ سید کائنات میں ادب و احترام کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ تمام دوستوں کی، احباب کی دعاؤں، تمناؤں، آرزوؤں کو پورا فرمائے. سید سجاد کی اسیری کا واسطہ، مولا کی بیماری کا واسطہ، آل محمد کی قید کا واسطہ، ان کے سفر کا واسطہ، ہمارے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مولا انہیں صحت دے، اور جو اسیر ہیں، جو قید میں ہیں، پروردگار انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں اور اسیر شام کے صدقے میں قید سے رہائی عطا فرمائے. سر ہمارے بیٹا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد ماجد کے سلسلے میں بیمار کربلا کے صدقے میں دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں قید سے رہائی عطا فرمائے. یہ مومنہ جو ابھی میرے سامنے آئی تھی، اس کی بیٹی بہت مشکل میں ہے، خاص طور سے بہت دور سے غریب خاتون بھی چل کر آئی. ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کی مشکلات کو دور فرمائے. اور تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں جو ان مجالس میں حاضر ہوئی اور جو نہیں بھی حاضر ہو سکی، ان سب کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو محمد آل محمد کے صدقے میں مولا پورا فرمائے. جو
مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں، پروردگار انہیں جناب رباق کے صدقے میں اولاد ارینہ عطا فرمائے، سورہ کوثر کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرمائے، صاحبان کوثر کے صدقے میں انہیں عزادار بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے، اور جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں مولا انہیں صاحبان کوثر کے صدقے میں زندہ و سلامت رکھے۔ عزاداری حسین کے لیے جن گھروں میں ذکر حسین ہوتا ہے، جن گھروں میں عزاداری حسین ہوتی ہے، ان گھروں پر پروردگار عالم ہمیشہ اپنا فضل و کرم نازل فرماتا رہے۔ میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر تنگی وقت کے پیش نگاہ شکر گزار اور دعا گو، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے اجتماعی طور پر مجھ سے دعاؤں کے لیے حکم دیا، ان سب کے لیے بارگاہ علیم بذات صدور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات علی ولی اللہ پڑھنے والے عزاداران حسین، ماتمداران حسین اور محمد وال محمد کی محبت رکھنے والے تمام دوستوں اور احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد۔ ہر دن بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد۔ خدمت میں مسلسل 3 مجالس سے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور آج کی اختتامی اور الوداعی مجلس میں اپنے وعدے کے مطابق آواز گفتگو پر احراز سورہ کوثر آپ کی توجہ اور بہت خصوصی توجہ اس اہم ترین گفتگو پر مجھے درکار ہوگی اس نوجوان دوستوں کی، اور وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے جس پر متفقہ فیصلہ ملت اسلامیہ کا یہ ہے کہ وہ بطور معجزہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور یہ شرف کسی بھی صاحب اعجاز نبی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کا معجزہ باقی رہا ہو۔ یہ فضیلت سب خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت ہے کہ ان کا معجزہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن یہ اپنی جگہ طے شدہ اصول ہے، اور ہم اصول سے ہٹ کر بات نہیں کرتے کہ فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کی سیرت کبھی بدلتی نہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں۔ تو جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ معجزہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک صاحب اعجاز باقی رہے، تو پھر مسلمانوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن کا ہر گھر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا صاحب اعجاز باقی ہے۔ اب ہماری کم بینائی اسے پردہ مشیت میں نہ دیکھ سکے تو قصور ہماری بینائی کا ہے، حیات محمد کا نہیں ہے۔ صلوات ہے جناب قائم آل محمد کے یعنی بہت سی شے ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل ہے، تو جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو ان کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ بڑی توجہ جان ہوتی ہے، کسی شے کا ہماری بصیرت اور بصارت سے باہر ہونا اور نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شے وجود ہی نہیں رکھتی، وہ شے ہے۔ ہمیں اپنی بصیرت اور بصارت کے اس ذوق کو پورا کرنا چاہیے کہ جو تقاضے ہیں کسی اعلیٰ شے کے دیکھنے کے، ورنہ شے اپنا وجود رکھتی ہے، اور ملت اسلامیہ ہم سے اس بات پر متفق بھی ہے، اس لیے کہ اسلام کا تو سارا دار و مدار ہی غائب پر ہے، حاضر پر ہے ہی نہیں۔ ایمان کا تو سارا دار و مدار ہی قرآن شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں غیب کی تعریف ہوتی ہے، اور جو ہے نا سورہ بقرہ تو وہیں سے آغاز ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ہدایت ہے کتاب
ہدایت ہے، یقیناً ہے، مگر متقین کے لیے، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ہے نا محترم، متقین وہ ہیں، میں ابھی شام کی مجلس میں یہی بات عرض کر رہا تھا، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب جب اللہ کہے تو پھر یہ مسلمانوں کا اپنا کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے غیب پر ایمان رکھیں اور اپنے مطلب کے غیب پر ایمان نہ رکھیں، اس میں شک کریں۔ نہیں، جب غیب پر ایمان رکھنا ہے تو مکمل ایمان رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیطان غائب ہے، سب کا ایمان ہے، میرا امام غائب ہے، سارے سوال کرتے ہیں اب تک زندہ کیسے ہے، سارے اعتراض کرتے ہیں صاحب اب تک زندہ کیسے ہیں، اب تک سلامت کیسے ہیں، اب تک باقی کیسے ہیں۔ بھائی مسلمانوں کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ میرے بعد امام کے لیے یہ سوال کریں کہ اب تک سلامت کیسے ہے، اس لیے کہ 1 ارب مسلمان کوئی میرے امام کو مانے نہ مانے 5 وقت کی نمازوں میں خود ہی تو درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، پورا تفصیلی درود بھیجتے ہیں۔ پالنے والے سلامت رکھ، سلامتی بھیج، پروردگار سلامتی بھیج، درود بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج، سلامت رکھ محمد و آل محمد کو۔ تو 1 ارب مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں دن رات تو آل محمد کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر سلامتی پہ سوال بھی کرتے ہیں۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا بھائی، جو منون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے، متقی وہ ہے جو غیب پر، اور ملت اسلامیہ کو میرا یہ محبت بھرا پیغام بلکہ گنا جانا چاہیے کہ آخر اور بھی تو بہت سی چیزیں غائب ہیں، ان کے متعلق سند کیوں نہیں مانی جاتی، ان کے متعلق سوال کیوں نہیں کیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ، بڑی توجہ، میں 2 جملوں میں پوری بات بتا دوں۔ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے سلسلے سے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل آئے، انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی جناب عیسیٰ، زندہ اور غائب۔ ابراہیم کا دوسرا بیٹا اسماعیل، اسماعیل کی نسل میں انبیاء نہیں آئے، خاتم النبیین آئے اور ائمہ طاہرین آئے۔ عزیزان محترم، اسحاق کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب، اسماعیل کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب۔ یہ سورہ کوثر کا پس منظر ہے۔ یہ اعتدال دیکھیں، قدرت کا عدل دیکھیں کہ اسحاق کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب، اسماعیل کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب۔ لیکن اسماعیل چونکہ حامل نور محمدی ہے، اسحاق حامل نور محمدی نہیں ہے، وہ حامل انبیاء بنی اسرائیل ہے، اس لیے اسماعیل کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا آخری بیٹا زندہ اور غائب ہے، اور اسحاق کا بھی آخری بیٹا زندہ اور غائب ہے۔ لیکن چونکہ صلب اسماعیل حامل نور محمد و علی ہے، اس لیے قیامت تک اسحاق کے آخری بیٹے کو انتظار کرنا پڑے گا اسماعیل کے آخری بیٹے کا۔ کہنے والوں کو عزیزان محترم، اسماعیل چونکہ حامل نور محمد، اس لیے یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسحاق کا آخری بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ اسماعیل کا آخری بیٹا آئے تو وہ آئے، اور نہیں فرما رہے۔ عزیزان محترم، پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی آپ اجازت دیں گے پوری آمادگی کے ساتھ۔ مجھے گلا تو یہی ہے کہ بنی اسرائیل کا آخری بیٹا جناب عیسیٰ زندہ بھی ہے، غائب بھی ہے، چرخ چہارم پر بھی ہے، نہ اس کی حیات میں کسی مسلمان کو شک ہے،
न उसकी जिंदगी में किसी मुसलमान को शक है, न उसके ऊपर उठ जाने में किसी को शक है। सारा शक जितना भी आता है या पहले मोहम्मद में या आखिरी मोहम्मद में। इतनी बुलंद सलाह दे रहे सरकार। ये सारा शब्द जो होता है, कभी ईसा के लिए किसी ने पूछा कि अब तक जिंदा कैसे है, उनकी शबीह कैसे बन गया था एक आदमी, उसे फांसी लग गई थी, ईसा आसमान पे चले गए थे। ईसा तो फिजिकली आसमान पे चरखे चहारों पे जा सकते हैं, और जो ईसा का भी नबी है मोहम्मद मुस्तफा, वो मेराज पे भी नहीं जा सकता। मेरे मोहम्मद और करें उस पर नहीं, कोई शक नहीं कर रहा, कोई एतराज नहीं कर रहा जनाब ईसा पर कि अब तक जिंदा कैसे है, अब तक बाकी कैसे है। लेकिन इसहाक की नस्ल खत्म हो गई। कोई तवज्जो, इसलिए कि जनाब ईसा आखिरी है और जनाब ईसा ने शादी नहीं की, सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। बड़ी तवज्जो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। इसलिए आदम से लेकर ईसा तक के किसी नबी के सर पर सूरह कौसर का ताज नहीं रखा जा सकता। इसलिए कि सलावत भेज देना मोहम्मद। तो जो है ना, अच्छा यहां मैं बात रोक कर एक बात अर्ज करूं, खूबसूरत देख रहे, ये हमारी इल्मी दयानतदारी है कि हम ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, हम ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। मुसलमान भाई प्यार से हमारी बात समझा करें। सर सईद अहमद खान से किसी अंग्रेज ने ट्रेन में सफर करते हुए पूछ लिया था कि साहब कि आपके नबी सबसे ज्यादा अफजल कैसे हो गए सारे अंबिया से। जाहिर है वो क्रिश्चियन था, उसने अपने मुताबिक हमारा ईसा ज्यादा अफजल है और आप मुसलमानों के, हमारा तो नहीं है ईमान। क्रिश्चियनिटी ने कहा कि हमारा तो ईमान नहीं है, लेकिन आपका ईमान तो यह है कि हमारा नबी ईसा जो है वो चरखे चारों पर आसमान पर जिंदा है, सलामत है। हमारे मुताबिक तो वो मादल्ला हैंग हो गए, लेकिन आपका कुरान और आपका ईमान तो यह है कि ईसा जिंदा है और चरखे चारों पर है। और आपके नबी का जो आखिरी बेटा है वो जमीन में है, जमीन के नीचे है, तो बुलंदी पर ईसा हुआ। देखिए सवाल बड़ा अजीब किया ना सर सईद खान से, बुलंदी पर ईसा हुआ या बुलंदी पर आपके नबी का बेटा हुआ। तो सर सईद अहमद खान ने क्या खूबसूरत बरजस्ता जवाब दिया था कि हाँ भाई मेरे भी जहन में यही ख्याल आया था और मैंने बारगाह नबी में सवाल किया था, तो अदालत इलाहिया से जवाब ये आया था कि भाई मैंने जब इसहाक के आखिरी बेटे और इस्माइल के आखिरी बेटे के लिए मीज़ाने अदालत किस्मत लगाई, एक पलड़े में ईसा को बिठाया, एक पलड़े में मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद को बिठाया। अब अगर तेरे ईसा का पलड़ा उठ के ऊपर चला गया, इतनी हल्की नबूवत। नहीं है, बेयकीनी के सजदे हम करते नहीं है, इमरजेंसी में हमने कलमा नहीं पढ़ा है। अली या अली या अली, हम तो बड़ी दो चार की बात करते हैं, 2+2 4 की बात है। जाने मोहतरम मैं तो कहता हूँ मेरे मौला तेरा आखिरी नबी ईसा, बड़ी तवज्जो मेरे परवरदिगार, तेरा आखिरी नबी इसहाक की नस्ल से आखिरी नबी जनाब ईसा जिंदा भी है, मौजूद भी है। मैं तो कहता हूँ सारे एतराज़ात खत्म हो जाएंगे। ए मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद, ए जनाब नरगिस के चांद, ए लंगर कौनो मकान, ए कायम आले मोहम्मद, ए सरकार जमीन व जमान, ए मालिक दो जहान, ए अपने वक्त के मोहम्मद, ए जमाल मोहम्मद, ए जलाल मोहम्मद, ए अस्करी के लाल, मेरे मौला कल का आता हुआ आज पर गैब उलट के आ जा। और अगर तेरे आने की कीमत ये है कि कयामत आ जाए, आसमान टूटे, जमीन टूटे, समंदर भाप बन के उड़ जाए, मौला हमें मंजूर है। भाई मौला आपको सलामत रखे, मौला हमें मंजूर है, ये कोई कीमत नहीं है तेरे आने की।
کی اگر تیرے آنے پر آسمان و زمین ختم ہوتے ہیں، کائنات جاتی ہے جائے، قیامت آتی ہے آئے، مولا تو ایک مرتبہ آ کر ان مولویوں سے ہماری جان تو چھڑا. یہ روز روز ہم کہاں تک جرائم دیتے رہے، کہاں تک ہم روز روز باتیں کرتے رہے. یہ ساری تاریخیں اسی دن اٹھا کے راوی چناب کی نظر کر دی جائیں گی جس دن مولا آئے گا. میرے مولا تو آ، اس لیے کہ تو آئے گا تو عیسیٰ بھی آئے گا، اور عیسیٰ جب آ کر تیرے پیچھے نماز پڑھے گا، سارے راوی اور روایتیں چناب میں دبو دی جائیں گی کہ جس محمد کے آخری بیٹے کے پیچھے بنی اسرائیل کا صاحب کتاب نبی نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس بیٹے کے پہلے محمد کے آگے کوئی امتی کیسے؟ نماز ادا کرے گا تو شریعت کا پتہ تو چلے گا، جو ہے نا مقام رسالت تو تب سمجھ میں آئے گا. کہیں وہ فرما رہے ہیں نا میرے مولا تو آ تو صحیح، بولا ہم تو بلا رہے ہیں بقول میرے بھائی محسن نقوی شہید کے ایک باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، ایک کعبہ فروع نظر قبلہ اصول. ہمارے امام کی شان دیکھی، کعبہ فروع نظر. ہمارا امام فروع کا کعبہ اصول کا قبلہ ہوتا ہے. ہمارا امام کعبہ نہیں ہوتا. ہمارا امام جمعرات کی روٹیاں نہیں کھاتا. ہمارا امام جمعے کی نماز بدھ کو نہیں پڑھاتا. ایک باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، ایک کعبہ فروع نظر قبلہ اصول. محسن نقوی شہید کہتا ہے مولا ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول. ہم سے کر خراج دل و جان، اور جسے منظور ہو چوتھا مصرع وہ اس پر نعرہ لگائے گا، اور جسے منظور نہ ہو، جس کا دل گواہی نہ دے، بالکل چپ بیٹھے اسے امام کی قسم. ہم سے کر خراج، چوتھا نہیں چھٹا مصرع، ابھی 6 مصرع پورے پڑھنے تھے محسن کے. ہم سے کر خراج دل و جان کبھی وصول. مولا تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. تیرے بغیر قیامت بھی اگر قبول ہے تو تیرے ساتھ، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. اور جو شیعہ قوم کا بزرگ نوجوان بچہ بوڑھا بزرگ جتنے جہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، میں ریفرینڈم کرا رہا ہوں قسم دے کر کہ جسے منظور نہ ہو اسے قسم ہے اپنے ماں باپ کی، وہ بالکل نعرہ نہ لگائے. اور جو چھٹے مصرے سے اتفاق کرتا ہو وہ سمجھے کہ ہاں یہ میرے خون کی آواز ہے، وہ چپ نہ بیٹھے. مولوی کالونی مولوی ٹاؤن کا سب سے بڑا نعرہ اس منزل پر آ رہا ہے، ہم سے کر خراجے دل و جان کبھی وصول. مولا تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے. عمران سونے کا کچھ نہیں جانتا، ہمیں لگ کوئی کرے بکواسا، وہ بعد میں پتر روا لین دے تیریاں پھنسی آ کے نہ سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے. سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے. عدو دی کو ابھی بے نقاب ہونا ہے. سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے. عدو دی کو ابھی بے نقاب ہونا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تب باغ فدق کا حساب.
तवक्कुलात को फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर में। ये जुमला जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसे इस मंजिल पर सिर्फ आप अपने जहन में रखें। अगर आपके जज्बों को सलाम, आपके जोश को सलाम। महदूद वक्त में मुझे खासे बदले ये पूरा सूरह कौसर का पस मंजर दे रहा हूँ आपको। अज़ान मोहतरम, जमाने को देकर दुनिया न मानो सर न हुकूमत के वास्ते, मौला हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं तेरी जियारत के वास्ते। कुरान मौजूदा है, बारिश मौजूद है, वरना मूसा का आसा मूसा के साथ गया है, ईसा की मसीहाई ईसा के साथ गई है, दाऊद का दहन दाऊद के सलावत में देना मोहम्मद जो है ना मुस्लिम मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, आप अगर इस मेयार पर रहे तो फिर ये बच्चे शेर पढ़ के मुझे शेर दें। मैं जान मुझसे शेरों का मुकाबला न किया करो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो है ना, अच्छा मौला तुम्हें सलामत रखेगी। बड़े अजीब जज्बे हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चलो मैं तुम्हारे जज्बों को एक मंजिल और बुलंद करता हूँ इंशाअल्लाह, जिसे याद रखोगे एक अरसे तक। मगर समझना है, मैंने कल की मजलिस में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बाबे यकीन से वाबस्ता है कि जहां बुजुर्ग तो बुजुर्ग, उलमा तो उलमा, बड़े तो बड़े, बालिग तो बालिग। हमारे बच्चों ने भी कभी अभी अपने माँ बाप से ये सवाल नहीं किया कि हमारा इमाम है भी या नहीं, आज तक नहीं किया कि मामा हमारा इमाम है भी या नहीं। यह है यकीन की बात, नहीं देखा है, नस्लों ने नहीं देखा है, ये यकीन की कैफियत है, ये यकीन की कैफियत है। बड़ी तवज्जो है जाना मोहतरम। इस जुमले पर भाई ये देखे ना, ये इतना बड़ा तमाम माशाल्लाह यहाँ 4 दिन से हुआ। ये दूर दराज तक आप बैठे हुए मोमिनीन मोमिनात, ये इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ लाए, ये लाउड स्पीकर, ये रोशनियां, ये वीडियो, ये ऑडियो, ये बंदोबस्त, ये तमाम बानियां ने मजालिस ने किया। मौला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अज़ान मोहतरम, जब मजलिस आज खत्म हो जाएगी तो क्या ये दरिया सड़क पे बिछी रह जाएंगी? नहीं, जब मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊंगा ये दरिया उठा ली जाएंगी, गाड़ियां चली जाएंगी, ये कालीने उड़ जाएंगे, ये लाउड स्पीकर उड़ जाएंगे, ये वीडियो ऑफ हो जाएंगे। क्यों? फिर जब आने वाला आएगा तो उसे ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि ये लाइट आज क्यों नहीं है, ये दरी क्यों नहीं है। यकीनन तो फिर अली बेटा जो है वो यही कहेगा ना, भाई अल्लाह खान हाफिज साहब को मजलिस पढ़ना थी, वो तशरीफ आए थे, 4 दिन वो आए, मजलिस पढ़कर चले गए, तो जिनके लिए ये इंतजाम किया गया था वो आकर चला गया है। तो जब वो आकर चला गया तो अब इन दरियों की, इन लाइटों की, इन रोशनी की, इतने बड़े मजमे की खिदमत की क्या जरूरत है? इसलिए कि जिसके लिए किया गया था वो आकर चला गया। पालने वाले तूने खुद हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि मैं आसमान और जमीन को पैदा न करता, ऐ मेरे मोहम्मद अगर तुम्हारी तकलीफ मकसूद न होती तो जब ये तय है कि मोहम्मद अरबी और उसकी हालत के सबके में यह आसमान का शामियाना भी लगाया गया, ये जमीन का फर्श भी बिछाया गया, ये आफ्ताब और महताब की कंदीलें भी रोशन की गई, ये पहाड़ों को जवानियां भी अदा की गई, ये समंदरों को जवानियां भी अदा की गई, ये दरियाओं को जवानियां भी अदा की गई, ये मौसमों को खुशबू भी अदा की गई, ये तगय्युरात जबर भी अदा किए गए, तो ये सारी कायनात सजाई गई मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। पालने वाले तू तो ये कह रहा है कि मैंने ये सारी कायनात सजाई थी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा के लिए, और तेरा मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला ये कहता है कि मोहम्मद आए थे अब नहीं है, मर गए हैं, या रसूल अल्लाह न कहो, मदद के लिए न बुलाओ, कब्र पे न जाओ, रोजे पर मत जाओ, चाली मत चूमो। उनका अकीदा यह है कि मोहम्मद मर गए, तो पालने वाले अगर मोहम्मद मर गए तो फिर ये कायनात बाकी क्यों है? अगर मोहम्मद मर गया तो लपेट
औलाद भी भेज दें अजमत पर। और आपको सलामत रखें कि कायनात का वजूद बता रहा है कि कोई है और कोई है। और मैंने कर्ज किया था कि कोई है था नहीं, और जो होता है ना उसी को बुलाया जाता है। जो था हो जाए उसे बुलाया नहीं जाता। हमारा वारिस है, हमारा मौला है, हमारा इमाम है, हमारा आका है ना, इसीलिए तो बुलाया जाता है। आज तक हमारे किसी बच्चे ने भी ये शक नहीं किया कि मौला आप हैं भी या नहीं। गौर करें बेदार होकर, ये शक भी नहीं किया, गुमान भी नहीं किया कि मौला आप हैं भी या नहीं। गुमान भी नहीं, कि यकीन है कि हैं। हमारे उलमा ने भी, हमारे शौरा ने भी, सब ने बुलाया है। बुलाने में गिले किए हैं, शिकवे किए हैं, जो मैं कल अर्ज कर रहा था, लेकिन बुलाया है। बुलाना इस बात की दलील है कि पहले यकीन है कि है तो बुला रहे। तो है ना, बड़े बड़े वास्ते देकर बात की है। उस्ताद कमर जलाली के 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। चौथे मिसरे पर आसमानों पे जाना है आपको जाना मोहतरम, जिसका ये यकीन हो। उस्ताद कहते हैं कयामत का शेर का है कि मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल इसी तरह, इसलिए कि इतने खूबसूरत है ये मिसरे कि ये इसी खूबसूरत अंदाज में कहना चाहिए। मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, ये गुलाम आपके बेचैन हुए जाते हैं। बेचैन, मशकूक नहीं। बेचैनी होती है मोहब्बत में, शक आता है मुनाफिकत में। मोहम्मद महबूब नहीं आया तो बेचैनी होगी ना। उस्ताद कह रहे हैं कि मेरे सरकार, खुदा की कसम अगर सारी रात गुजर जाए ना मुझे 4 मिसरे पढ़ते हुए, इबादत मुकम्मल रहेगी। मजलिस उस मंजिल पर आ चुकी है। मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, ताहद नजर मौला चश्मे बद से महफूज रखे दूर दराज तक मुमनीन की इस कतारों को और उनकी हाजिरी को और मुमनात की मदद कबूल करे। मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, ये गुलाम आपके बेचैन हुए जाते हैं। जितने खामोश बैठे हो, चौथे मिसरे पर खामोश बैठ गए तो वादा करता हूं आइंदा साल कितना भी अनीस मेहदी अली भाई कुछ भी कहे, मजलिस ही पढ़ूंगा यार। और अगर चौथे मिसरे को आपने शानदार दी तो इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूं यहाँ ये मजलिस से तो पढ़ता रहूंगा, ये वादा है। अब फैसला आप पर है। मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, ये गुलाम आपके बेचैन हुए जाते हैं। मौला आप अपने जदे अमजद की तरफ गौर करें, वो तो आवाज को सुनते ही चले आए। नहीं सुनाऊंगा जब तक कोई तारीखी नारा जो इससे बड़ा नारा फिर अभी मेरे अगले दौरे तक न लगे। मौलाना साहब ने फरमाया ऐसे दोनों बुलंद करके पता चलेगा, वो तो आवाज को सुनते ही चले आते हैं। जिनकी रगों में अली की मोहब्बत माँ के दूध की तरह गर्दिश कर रही है, मोहसिन नकवी साहब के मिसरे बुलंद आवाज से, और सऊदी और अमेरिकी यहूदियों की शरियाने फट जाए ऐसा बुलंद नारा होना चाहिए। इर्द गिर्द मुस्तफा गिर्द जाइली अपना श्री सुपर पर नारे हैदरी। अरे मौला, 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 नारा हैदरी।
یہ غلام آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں، آپ اپنے جد امجد کی طرف غور کریں، وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے آتے۔ نعرہ حیدری! میں دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک کھڑے ہوئے مومنین کو میں دیکھ رہا ہوں، نعرہ حیدری! صلوات میرے محمد آل محمد۔ محترم، یہ معیار ہے، یہ منزل ہے، یہ فضیلت ہے ذات محمد کی۔ تانے دیتے تھے نا ابو جہل، دیواروں کے نیچے کعبے کی بیٹھ کر یہی تانے دیا کرتے تھے نا کہ محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے، محمد کے کوئی نسل نہیں ہے، کتنے دن چلے گا اس کا دعویٰ نبوت، وارث تو اس کا کوئی ہے نہیں۔ جملے پہ میرے غور کر لینا، وارث تو کوئی ہے نہیں، جب یہ معاذ اللہ یہ مر جائے گا، اس کا پیغام، اس کا مشن بھی مر جائے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا ابو جہل کے دو مزاج، ایک تو ابو جہل محمد کو مر جانے والا سمجھتا ہے، ایک ابو جہل محمد کو لاوارث سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور جو ہے محترم، اس میں کلمہ پڑھنے کی قید نہیں ہے، فکر کی قید ہے۔ صلوات میرے محمد آل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہی تانے دیتے تھے نا، افضل ہونے کا تانا دیتے تھے کہ معاذاللہ محمد مصطفیٰ کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی وارث نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے پورا سکینہ نازل فرمایا اپنے محبوب کے قلب پر، میرے حبیب، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے حوض کوثر نہیں عطا کیا، اس کا تو پہلے سے تو مالک ہے۔ ترجمے میں ہیر پھیر نہ کرو، کم از کم یہ سوچ لیا کرو کہ آخری آیت خود پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اگر ترجمہ یہ کرو کہ بس وہ ہے جس کے لیے میں نے آپ نے 3 دن انتظار کیا، آخری آیت خود پہلی آیت کا ترجمہ کر رہی ہے۔ اگر آپ ترجمہ کریں گے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی، اور توجہ، تو یہ تینوں ترجمے غلط۔ نہ کوثر کا مسئلہ تھا یہاں، خیر کثیر خود ختم نبوت، خود سب سے بڑی خیر کثیر ہے۔ اولاد کثیر بھی عطا نہیں کی کو پیغمبر کو اللہ نے۔ محترم، یہ تو ہے ہی سارے 12 معصوم، صلوات بھیج رہا ہوں، تیرہویں معصومہ، 12 معصوم، 13ویں معصومہ، 14 محمد خود۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اب جملے پہ توجہ رکھے، اس لیے یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ارے آخری آیت پر غور کر لیتے، سورہ کوثر کی تو پہلی آیت خود سمجھ میں آ جاتی، لیکن جو نسل بریدہ تھے، جو دم بریدہ تھے، جو دم کٹے تھے، توجہ ہے نا، وہ کیسے ترجمے پر توجہ دیتے؟ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب یہ تمہیں تانا دے رہے ہیں کہ تمہارے کوئی اولادیں نرینہ نہیں ہے، انا اعطیناک، ہم نہ کرو، ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ محمد تھا نہیں، محمد ہے، محمد آئے محمد، کبھی ختم نہ ہونے والی، یہ ہے کوثر کا معنی۔ ہم نے تمہیں وہ نسل پاکیزہ طاہر و طیب عطا کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، جسے موت ہی نہیں آئے گی، وہ ہے نسل محمد۔ اس لیے کہ موت آتی ہے ملک الموت کے ذریعے، ملک الموت مارتا ہے آدمی کو، بس جو ساری کائنات کے آدمیوں کو مارے گا اسے ملک الموت کہتے ہیں، اور جو ملک الموت کی روح قبض کرے گا اسے محمد کہتے ہیں۔ نا محمد علیہ محمد، میرے حبیب، ہم نے تمہیں کبھی 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 ختم نہ ہونے والی طاہر و طیب پاکیزہ نسل عطا کی۔ فصل لربک وانحر، اور اس منزل شکر پر کہ ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی ہے، تم نماز بھی قائم رکھو، قربانیاں بھی دیتے رہو۔ یہ نسل محمد ہی میں ہے دونوں چیزیں، اس سے بات نہیں ہے۔
दुश्मन होगा, चाहे तेरी फजीलत का दुश्मन हो, चाहे तेरी नबूवत का दुश्मन हो, चाहे तेरे खत्म नबूवत का दुश्मन हो, चाहे तेरी इस्मत और तहारत का दुश्मन हो, चाहे तेरे इल्म का दुश्मन हो, चाहे तेरे हिल्म का दुश्मन हो, चाहे तेरी सदाकत का दुश्मन हो, चाहे तेरी सुनो का दुश्मन हो, चाहे तेरी जंग का दुश्मन हो, देखूंगा कितना गौर कर रहे हो, चाहे तेरी सेहत का दुश्मन हो, चाहे तेरी बीमारी का दुश्मन हो, जो भी दुश्मन, अब्तर वो है जो दुश्मन है मोहम्मद का। जुमला कह रहा हूं मैं, जो मैंने आज से तीसरे बरस ये गुज़िश्ता से पेवस्ता मैं जिसे शामिल रीबा में टेलीविजन पर जुमला कहा था वो मैं दोहरा रहा हूं, और ये जुमला है सिर्फ शहादतैन का। इसे लिखा है मुहद्दिस देहलवी ने, जो मुसलमानों के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने ये जुमला लिखा कि हमारे नबी का एक शरफ ये है कि हसन और हुसैन की सूरत में हमारे नबी आखिर ज़बान को शहादत ज़ाहिरी भी अता हुई, शहादत बातिनी भी अता हुई। हसन के सूरत में बातिन शहादत, हुसैन की सूरत में ज़ाहिरी शहादत, यानी दोनों ताज दोनों शहजादों ने अपने नाना के सर पर रखे। शहादत सिर्री का ताज भी, शहादत चेहरी का ताज भी किसने? मुहद्दिस देहलवी ने यह लिखा। तो मैंने टेलीविजन पर उस जमाने में कहा था, और मेरा सवाल आज भी कायम है कि अगर मुहद्दिस देहलवी मेरे सामने आ जाए या जिंदा होते तो मैं अदब के साथ उनसे जरूर पूछता कि आपने बहुत खूबसूरत बात लिखी कि हसन की शहादत रसूल की शहादत है, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है, तो फिर मंतिक का तकाजा क्या है? आओ हमारी मजलिस में हम बताएं मुहद्दिस देहलवी के मानने वालों कि अगर हसन की शहादत रसूल की शहादत है, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है, तो फिर हसन और हुसैन का कातिल रसूल का कातिल है। किनके झंडे उठा फिर रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके खूबसूरत अंदाज में आप बुलंद होते आ रहे हैं जाने मोहतरम। इन्ना शानिया का हुआ अब्तर है तेरा दुश्मन, जो तेरी नस्ल के बाकी न रहने का यकीन न रखे, वो भी अब्तर। नहीं किया जो ये सोच रहा है कि तेरा आखिरी बाकी नहीं है, वो सूरह कौसर का इनकार कर रहा है, सूरह कौसर का इनकार कर रहा है, वो अब्तर है, उसकी जद में आ रहा है। अब किसे किसे अपनी नस्ल को अब्तर कराना है, जाहिर है मतलब बहुत तवज्जो। कोई साहिब नस्ल तो मोहम्मद का दुश्मन हो ही नहीं सकता। मोहम्मद का तो दुश्मन होगा ही वो जिसकी ना नस्ल हो ना असल हो। तवज्जो है ना, सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद। जिस गहराई में मैंने ये जुमला कहा है, आपने इसे खिताबत समझ के दरगुजर किया है। मोहम्मद का दुश्मन तो वही होगा जिसकी ना असल का पता हो ना नस्ल का पता हो, और यकीन नहीं आता तो अभी तक दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद के रावियों की तारीखें उठाकर देख लो, एक एक की बल्दियत के खाने में 11-11 नाम लिखे हुए हैं। अली तो मेरा वली भी है इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी, मेरा वसी है इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी, मेरा भाई है इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। या अली अंत साहिब हौजी व साहिब रिवाई, अली मेरे हौजे कौसर का मालिक भी तू है, मेरे आलम का अलमबरदार भी तू है, और पूरे मजमे की तवज्जो या अली या जो हिब्बो का इल्ला ताहिरुल बिरादा वला शमकतो का इल्ला खबीसुल बिरादा। अली तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी फर्दियत में खवासत होगी, जिसकी फर्दियत में खवासत होगी। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे ये बहस नहीं है कि अली को कौन या अली मदद कहता है,
विरादत में तहारत हो। ये पहली मरतबा हुआ है, खुदा की कसम वाला सलामत रखे, इन माओ को, बहनों को, बेटियों को मेरी माँ ने किसी ने नारा लगाया है तो नौजवानों में भाइयों तुम्हारा फरीदा बनता है कि जब कभी या अली के नारे लगाया करो, अली के फजाइल सुनकर तुम्हारा दिल चौरानियों पर आया करे, मीसम की तरह, कंबर की तरह, सलमान की तरह, बूजर की तरह, तो अपने घरों में वापस जाकर अपनी माँ के कदमों को बोसा दिया करो। ये फरमाने रसूल है, ये कहकर के माँ तुझे सलाम कि तूने मेरी विरादत में खयानत नहीं की, एहतराम किया। ये खून बोल रहा है, ये माओ का मुकद्दस दूध बोल रहा है, ये माओ की तहारत बोल रही है। अभी चले तो दिल चले, अभी लड़े तो दिल डरे, अली की चाल में जरूर है, यही खुदा को मंजूर है। नारे चिड़ने पे जाते हैं, नहीं पहचानता। इंग्लिश में तो मैं भी बहुत सारा सुना सकता हूँ। बलंतरीन सलात है मोहम्मद वाले जरा सा इस जुमले पर ऐसा मोहतरम आप गौर करते जाए। मसला सिर्फ ये है कि हम क्यों या अली ना कहें, क्यों ना पुकारे अली को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अली ने किसी मैदान में हमें किसी से शर्मिंदा तो किया नहीं। किसी मैदान में कहीं कभी किसी के सामने शर्मिंदा तो किया नहीं। मेरे मौला ने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं दी, ये मसला हल कर दीजिए और मैं हलाक हो जाऊंगा। मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक इन्ना अतैना कल कौसर की जो पाकीदा जंजीर है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक दुनिया की झूठी से झूठी रिवायत से भी अगर कोई ये साबित कर दे कि मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक का उस्ताद कौन है, इनके उस्ताद का नाम बता दे। पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक कोई ये साबित कर दे कि मेरे किसी इमाम ने किस मदरसे में किस मौलवी के सामने ज़रूर हैदर तय किया। अच्छा आप समझोगे, अच्छा मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक कोई ये साबित कर दे कि मेरे किसी इमाम ने दुनिया के किसी मुअल्लिम से किसी मदरसे में जाकर पढ़ा हो, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं, अगर मेरे किसी इमाम के उस्ताद का कोई नाम बता दे, नहीं तो मुझे इजाजत दो कि मैं दुनिया के इमामों के उस्तादों के नाम बताऊं। तो है नहीं बता, अभी भी नहीं समझे। मैं तो चाह रहा हूं सारा मजमा मेरी रूह के साथ साथ जाए। मैं अपने कलेजे का पूरा खून आपको तोहफे में देकर जा रहा हूं। आपको सलामत रखे, इतने खूबसूरत बदले पर तो कुर्बान होने को जी चाहता है। ऐसा मोहतरम मैं पूरी तवानाई आपको देकर जुमले को वादे करूं। अच्छा चलो बहुत आसान जुमला कह रहा हूं, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं अगर किसी झूठी से झूठी रिवायत से भी सूरह कौसर की इन ताजदारों में से पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक कोई ये साबित कर दे कि मेरी किसी इमाम ने किसी से कोई मसला पूछा हो, कोई ये साबित कर दे कि इनसे कोई मसला पूछने आया हो और इन्होंने ये कहा हो कि ठहर जा बेटी से पूछ के बता दे।
बदल गई। दीनदार दीन फरोश बड़े बैठे हैं नजीर, इस्लाम तो बची है आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जो पर जो कभी खत्म न होने पाए वो है साहिबान कौसर, जिन्हें मौत न आए वो है तफसीर कौसर, जो रोज़ हमेशा प्यासों को कौसर पिलाए वो है साहिबान कौसर, जिनकी नस्ल मुनक़ता न होने पाए वो है साहिबान कौसर, जो असलाब ताहिरा से अरहाम मुतहरा की तरह नूर की तरह मुंतकिल हो वो है साहिबान कौसर, जिनके शजरे की कोई कड़ी कहीं से टूटी हुई न हो। कोई मुश्किल बात भी समझ लिया तो वो मुश्किल नहीं है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले जिनके 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 शजरे की कोई कड़ी कहीं से चटकी हुई भी ना हो वो है साहिबान कौसर, वो है साहिबान कौसर। और जब ये सूरह कौसर नाजिल हुआ तो मुसलमानों के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस दौर के अबू जहलों ने अबू लहबों ने और मजाक उड़ाया कि लो जी अल्लाह ने कहा है कि दुश्मन मोहम्मद के जो है वो अब्तर हो जाएंगे, हमारे तो सारे बेटे भाई भतीजे जिंदा हैं। अबू तालिब के बेटे ने कहा बेटा देख लूंगा, बदर में देखा, उहद में देखा, खैबर में देखा, खंदक में देखा, किसी का भाई मारा, किसी का भतीजा मारा, किसी का मामू मारा, नहीं कर रहा। तवज्जो करें ना, तवज्जो करें, तवज्जो करें। किसी का भाई मारा, किसी का चचा मारा, किसी का भतीजा मारा, किसी का मामू मारा तो मेरा अली वो नहीं है कि जिसने सिर्फ पत्थर के बुत तोड़े हो। अली ने चलते फिरते इंसानी बुत भी तोड़े हैं। किसी को बद्र में तोड़ा, किसी को उहद में तोड़ा, किसी को खैबर में तोड़ा, कोई किसी का चचा था, कोई बहनोई था, कोई मामू था, कोई भतीजा था। इसीलिए तो शायर ने कहा कि अबू तालिब तेरा कसूर कोई नहीं है, तुझे ये कैसे मुसलमान मान लेंगे, इसलिए कि बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है। ए अबू तालिब बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा कौसर की बहुत तवज्जो। सूरह कौसर की तफसीर उस वक्त उभर के सामने आई जब वह नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो टूटा और जिस दहलीज पर आया वही पैगंबर ने कहा था कि जहां सितारा टूट कर आ जाएगा उसी घर से फातिमा का शोहर आएगा। बेअसल बेनस्ल लोग हो, तुम्हें रिश्ता मांगने की तमीज भी नहीं है। फातिमा के आकद का फैसला मैं नहीं करूंगा, फातिमा के आकद का फैसला वो करेगा जिसकी फातिमा है। जलाओ एहसान एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अली के बाप ने मेरा निकाह पढ़ाया था, एहसान मुझ पे नहीं किया था, अल्लाह पर किया था। अबू तालिब ने मेरा हक पढ़ाया था खदीजतुल कुबरा से। तो मैं कहता हूं एहसान एहसान, एहसान का बदला तो एहसान है। हमारे हबीब का हक पढ़ाने वाले अबू तालिब, जनाब एहसान एहसान, एहसान का बदला एहसान है। हमें भी कसम है अपनी अदालत इलाहिया की कि अगर तेरे इस एहसान का बदला हम इस तरह न उतारे कि तेरे बेटे से मोहम्मद की बेटी का अक्द हम खुद बढ़ाएंगे। अबू तालिब ने मेहर दिया है अपने माल से, अपनी हैसियत के मुताबिक।
ہم فاطمہ کا مہر ادا کریں گے اپنی قدرت کے مطابق. یہ ہے بات. مرتضیٰ کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، بڑا گھر دیکھ. سلامات بھیجے نا محمد عالم. بیٹیوں کے لیے تمنائیں یہی ہوتی ہے نا کہ بڑا گھر ملے. سلامات بھیجے محمد عالم. اب اس سے بڑا اور آپ کو سلامت رکھے جس منزل پر آپ ہیں ذرا محترم. یہ پہلا بہت ہی توجہ، یہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی جوڑا علی اور فاطمہ کی صورت ہے. اور اس نجیب الطرفین جوڑے سے سورہ کوثر کی تفسیر اس انداز میں آئی کہ رمضان کی 15 تاریخ تھی کہ حسن مجتبیٰ کی صورت میں پہلی بولتی ہوئی سورہ کوثر کی تفسیر آغوش فاطمہ میں آئی. قرآن نے پڑھ کر حسن کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سلامات لیجیے، سلامات لیجیے. یہ تو انشاءاللہ 28 سفر کو میں کیا کرتا ہوں بھائی جعفر الامیر کے یہاں مجھے دروازے میں امام حسن علیہ السلام پر تفصیل کے ساتھ وہ تو میں کروں گا، لیکن باقی باتیں ہوں گی. میں 6 سفر سے پھر انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں حاجی روڈ پر محمدی مسجد میں. لیکن دراصل ان جملے پر آپ توجہ تو فرما رہے ہیں جان محترم. پہلی تفسیر بولتی ہوئی سورہ کوثر کی حسن مجتبیٰ، جس کا عالم کیا ہے؟ سورہ کوثر کی تفسیر 2 رکعت کا ملا نہیں ہوتا. سورہ کوثر کی تفسیر وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریروں کے مقدروں کے فیصلے کرتا ہے. صلوات دیجیے، صلوات دیجیے. دیکھو تو صلوات بھیجتے ہیں. پہلی تفسیر حسن مجتبیٰ فاطمہ کی گود میں آئے. بقول کسی شاعر کی کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے بیٹھی. حسن نہیں، قرآن لیے. کوئی ایسا امام تو ہو جسے اگر ہم قرآن سے مشابہ کریں تو قرآن بھی اپنی شان سمجھے. ایسے امام کا کیا فائدہ جسے عرفان بھی اپنی توہین سمجھے. مل آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی ایک مرتبہ درود دے دیں. سورہ کوثر کی دوسری تفسیر 3 شعبان. شعبان کو سورہ کوثر کی دوسری تفسیر آغوش رسالت میں آئی. نور نے نور کو دیکھا، صورت نے صورت کو دیکھا، سیرت نے سیرت کو دیکھا، نبوت نے امامت کو دیکھا، امامت نے نبوت کو سونگا. امامت نے نبوت کی خوشبو سونگھی. زبان رسالت بہن اقدس حسین میں. اور یہ فضیلت جو ہے نا، یہ صرف اسی سورہ کوثر کے حاملان سورہ کوثر جو ہیں، جو اس کے سرتاج ہیں، یہ روایت صرف یہاں ہے. حسن آئے نہیں، علی آئے خانہ کعبہ میں، رسول آئے گود میں لیا اپنی زبان علی کے دہن میں. حسن آئے گود میں لیا اپنی زبان رسول اللہ نے حسن کے دہن میں. حسین آئے اپنی زبان. اللہ اکبر. یہ کون سا انداز محبت ہے؟ بس یہ ہے وہ جہاں میں نے بات کہی تھی کہ کوئی استاد نہیں. یہ اسی اچھا پورے آپ کے نہیں صاحب عرب کی یہ روایت تھی. کسی خاندان میں دکھا دو یہ روایت، کسی قبیلے میں دکھا دو،
کہ کسی نانا نے اپنے نواسے کو پیدا ہوتے ہی گود میں لے کر اپنی زبان اس کے دائرے میں دی ہو. چلو اس دور کی بات تو دور کی بات ہے, کوئی بات نہیں, فکر نہ کرے بیٹا, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے تھوڑا بہت اسپارکنگ متوجہ رہے اپنی طرف. مولا علی والے سے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ متوجہ رہے میری طرف اور آپ کو سلامت رکھے. یہ خاندان میں کہیں یہی روایت نہیں رہے گی. وہ تو دور جہالت تھا, اس پڑھے لکھے دور میں سائنسی زمانے میں بھی آئے نا کوئی نانا کسی نواسی کی پیدائش پر بیٹی کے پاس اٹھائے بچے کو بیٹی کی گود سے, جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, اور گود میں لے کے اگر اپنی زبان اس معصوم سے بچے کے منہ میں دے, بیٹی ہاتھ پکڑ لے گی, ابا جی کیا کر رہے ہو, بچہ معصوم ہے, نازک ہے, آپ کے سارے جراثیم تو بہت بڑا جملہ کہہ رہا ابا جی کیا کر رہے ہو, آپ کے سارے جراثیم, معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, زبان چسا رہے ہیں, دہن سے دہن, سانس بھی اتنے قریب سے نہ لے, معصوم بچہ ہے, نازک بچہ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے. یعنی سائنس نے یہ ثابت کیا نا کہ سارے جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں معصوم بچے کو, اسی لیے بیٹی روک دیتی ہے. تو اس بات میں جراثیم ہے, اسی لیے بیٹی روک دیتی ہے. لیکن تسلیم کر لیا نا کہ جس نانا میں جو بھی ہوگا وہی تو منتقل ہوگا نا. توجہ ہے, توجہ توجہ, تارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا اپنے عبد پر پورا فرقان تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے. تو آج کل کے ماں باپ میں جراثیم ہے, اس لیے دہن نزدیک نہیں آنے دیتے. لیکن سورہ کوثر کے تاجداروں کے یہاں اس مجسم قرآن رسول نے سارا علم قرآن ایک معصوم سینے سے دوسرے معصوم سینے کی طرف منتقل کیا, اس لیے کہ وہاں جراثیم جہاں نور ہوتا ہے وہاں جراثیم نہیں ہوتا. سلوات بھیجے, سلوات بھیجے. اور یہ ہے وہ منزل ایسا محترم, یہ ہے وہ مقام. ایسا پھر حضروں میں تو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ہمارے پاس بہت بڑھیا ڈال ہے میرے پاؤں میں, اور آپ کے جذبہ ایمانی اس کا متقاضی ہے کہ میں مسلسل پڑھوں, لیکن پھر انشاءاللہ. لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رکھ کر جائیں انسان محترم کہ لوگ سمجھتے ہیں حسین بننا آسان ہے. نہیں, مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, جملہ سورہ کوثر میں دے رہا ہوں. نہیں, حسین کوئی ہوگا ہی نہیں زمانے میں, بس ایک ہی حسین تھا, ایک ہی حسین ہے, ایک ہی حسین رہے گا. ایک ہی کربلا تھی, ایک ہی کربلا ہے, ایک ہی کربلا رہے گا. نہ قیامت تک کوئی حسین ہوگا, نہ قیامت تک کوئی کربلا ہوگی. کیوں؟ وجہ, سبب پوچھے نا مجھ سے کہ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں ہے, گردن کٹانا آسان ہے, اور بہت سو نے بھی کٹائی ہوگی. تاریخ میں there are so many examples. تو ہسٹوریکل فکشن ہوئے, بہت سے لوگوں نے گردنیں کٹائی ہیں, سر نہیں جھکائے. لیکن حسین کی باعقدت سے اٹھنے والی گرد سے اوپر بھی کسی شہید کا قد نظر نہیں آتا. کیا کہوں, اس کا اجر تو میں اپنے مولا سے لوں گا. اس جملے کا غور فرمائیں. قد و قامت نظر نہیں آتا کسی کا حسین کی نالین سے اٹھنے والے گرد سے اوپر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی حسین نہیں ہے. اس لیے کہ حسین بنتا کیسے ہے, صرف یہ سمجھ کے آج کی مجلس میں جاؤ, اور یہ میرا میسج ہے, اور آپ کو سلامت رکھے, ہزاروں لاکھوں دعائیں دے کر جا رہا ہوں. میرے سارے بہن بھائی, مائیں بہنیں, بیٹیاں, نوجوان, بزرگ, علماء, افسران, جتنے جہاں بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, وہ یہ میری 4 دن کی تقریر ایک طرف, یہ ایک شعر ایک طرف, اور اسے لکھواؤ اسٹیکر پہ اور بینرز پر کہ حسین بنتا کیسے ہے. اس جملے پر توجہ, نبوت اور امامت کو میں خدا کے لیے آپ کو سوچنا ہے, بڑا مشکل مسئلہ بتا رہا ہوں. حسین بنتا کیسے, آسمانوں پہ جا کر تاریخی نعرہ لگانا ہے. نبوت اور ولایت کو, محمد کی نبوت, علی کی ولایت, نبوت اور
खवातीन भी ये मिसरा जो आगे जा रहा है इनके लिए भी है। नबूवत और विलायत को शीरे सहरा में, और बोला देखें कितना मुश्किल है, और बोले फिर गौर कर लें, शेर समझे ना समझे। नबूवत और विलायत को शीरे सहरा में अगर मिला के पिलाओ हुसैन बनता है। 1,24,000 पैगंबरों की नबूवतें और सरताज औलिया अली वलीउल्लाह की विलायत को फातिमा ज़हरा के मुकद्दस तरीन दूध में अगर मिला के पिलाओ हुसैन बनता है। अब कायनात में कौन होगा हुसैन जैसा? सलावत भेजे मोहम्मद। अब कायनात मुझसे फरमाइश की गई है तो मैं चलते चलते सुनाता जाता हूं, कायनात में कौन होगा हुसैन जैसा? न नबी जैसा कोई, न अली जैसा कोई, न बतूल जैसा कोई, न हुसैन जैसा कोई, न हसन जैसा कोई, साहिबान कौसर जैसा कोई है ही नहीं, 12 इमाम 14 मासूमीन जैसा कोई है ही नहीं, न कोई नबी जैसा, न कोई अली जैसा, न कोई हुसैन जैसा। अब मेरे दोस्त मोहसिन नकवी शहीद ने कहा कि क्यों आखिरी गुफ्तगू, आखिरी जुमला, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? कोई बातों पे एतराज है ना, अली अली ना करो, हुसैन हुसैन ना करो, और तो कोई एतराज नहीं है ना। और मुकम्मल जवाब देकर गया है मेरा शहीद भाई, क्यों दुश्मनी है तुझको अली, और तारीखी नारा लूंगा दोस्तों मोहसिन की रूह तक पहुंचाने के लिए नौजवानों से, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। कौसर और हुसैन साथ साथ जा रहे हैं, और कयामत तक हुसैन का दुश्मन और होवल अख्तर साथ साथ जा रहे हैं। तवज्जो है दर मोहतरम, और आपको सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत तवज्जो आपने फरमाई, ये है वो मंजिल फिक्र। अज़ान मोहतरम, नहीं मिटेगी तेरी नस्ल, गर्दन भी काट देंगे अगर बादशाह नेज़े पर तिलावत करके हुसैन बताएगा कि शहीद जिंदा है। हम कुरान के बारे से, कुरान हमारे हाफजे में नहीं था कि शेर कटने से मिट जाए, कुरान हमारी रूह में है और रूह पर खंजर नहीं चला करता, रूह पर खंजर नहीं चला करता। और सूरह कौसर की तहफ्फुज़ की कसम खाने का अंदाज देखो कि जिस करबला में 6 महीने का असला नहीं छोड़ा गया, बाजार नहीं हो सकी करबला से शाम तक। सैयद सज्जाद मौजूद थे, बादशाह के पास सारी ताकतें थी, नहीं खत्म कर सका ना। एक बचा था करबला में, करोड़ों हैं आज, ना पहना कल कौसर। अली भाई जरा तवज्जो करें जो मैं परेशान था। और इस एक को बचाने वाली सैयदों के लिए खास तौर से कह रहा हूं, सैयदों तुम्हारी मुहसिना है शहजादी ज़ैनब, इस एक को अपनी पुश्त पर जलते हुए खेमे से लाई थी ताकि सूरह कौसर बच जाए। इस एक को अपनी पुश्त पर लाई थी ताकि सूरह कौसर बच जाए, शाना हिलाया था ताकि सूरह कौसर बच जाए, ताज़ियाने खाती गई है ताकि सूरह कौसर बच जाए। जहां कत्ल सज्जाद का इरादा भी मलून यजीद ने किया है, वहां अपनी गर्दन आगे की है, सूरह कौसर बच जाए, वो मुझे मार दे।
हमारा सलाम हो उस शहजादी कायनात जिसने अपनी नस्ल खत्म करा ली, जोड़ी कुर्बान कर दी। हुसैन तेरी नस्ल बाकी रही, अल्लाह का वादा सलामत रहे, मेरे मोहम्मद रहे न रहे। दोस्तों, जहां मेरी 4 दिन तक आपने गुफ्तगू सुनी है, ये जुमला भी सुनते जाओ और जी चाहे कभी तो दुआ दे देना कि न ऐसा भाई गुजरा, न ऐसी बहन। आसमान की आंखों ने न हुसैन जैसा भाई देखा, न ज़ैनब जैसी बहन देखी। बकौल नसीम अमरोही साहब के, ये भाई वो है कि जाना बहन को जान की तरह, ये वो बहन है जो भाई को रोई मां की तरह। शरीय जरा बराबर हो रहा है ना, सुनेंगे जुमला। हुसैन आखिरी सलाम के लिए आए हैं ना, ज़ैनब सलाम आखिरी सलाम के लिए आए। जब सबको सलाम कर चुके ना, तो अम्मा फिजा को बुलाकर कहा, अम्मा फिजा, खामोशी से वो पुराने संदूक से हमारा पोशीदा लिबास निकाला और देखो ज़ैनब की नजर न पड़े। फिजा गई, तबरुकात के संदूक से हुसैन का पोशीदा लिबास निकाला, छुपा कर ला रही थी। अली की बेटी की नजर पड़ गई, अम्मा फिजा क्या लेकर जा रही है? फिजा ने बोलने में कुछ पसोपेश किया। अली की बेटी कहती है, फिजा मुझसे कुछ न छुपा, मेरी रगों में भी फातिमा क्यों नहीं कहती मेरे भाई का कफन लेके जा? क्यों नहीं कहती मेरे भाई का कफन लेकर जा रही है? तू न ले जा, मुझे दे, मैं खुद लेकर जाऊं। पोशीदा लिबास लेकर हुसैन के पास आई है। हुसैन, जरा अपनी आस्तीन तो उलट। हुसैन ने अपनी आस्तीन उल्टी, जरा क्या देख रही हो? भैया, अपना और तेरा खून देख रही हूं। जो दूध तूने पिया है वही दूध मैंने पिया है, जो खून अली का तेरी रगों में है वही खून मेरी रगों में है। भैया, मदीने से ये तय करके निकली थी कि किसी कदम पर भी हौसला नहीं हारूंगी। बस ये बड़ा इम्तहान है ना, भाई के दिल की था इमाम ज़माना ने, मैं आपकी बहन हूं, मेरा इम्तहान ने। अल्लाह बोला तुम्हें सलामत रखे। मगर हुसैन ने जब पोशीदा लिबास पहन लिया है ना, तो हुसैन कहते ज़ैनब, इस लिबास को जगह जगह से और पोशीदा कर दो। ज़ैनब पूछती, भाई क्यों? ज़ैनब, बड़े कमीने दुश्मनों से वास्ता पड़ा है, शायद पोशीदा लिबास देखकर कोई एहतराम मैयत कर ले। नहीं, मैं बड़ी एहतराम से जुमला कह रहा हूं। सैयद लुटने से बच जाए, शायद इस तरह। यही ज़ैनब है जो भाई से जाकर पूछती है 11 मुहर्रम को, नशेब ने मेरे भाई तेरा मामा कहाँ गया, तेरा सर कहाँ गया? तो लाशे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब पहले तू बता तेरी चादर कहाँ गई? ज़ैनब ने कहा, भाई चादर शिव ले गया शाम गरीबा। ज़ैनब, जो तेरी चादर ले गया वही मेरा मामा ले गया, वही मेरा लिबास ले गया, वही मेरा सर ले गया। अदादारों, क्या गुजरी होगी बतूल के दिल पर, जहां अंगूठी की खातिर उंगली काटी जा रही है। अदादारान से अगर जुमला सुन सको तो सुन लेना। आए हैं रुखसत होकर दरे खेमा पर, देखा ज़ुलजना, अभी बहुत देर है, जब मैं इशारा करूंगा जब जरा आएगी जुमला सुने। ज़ुलजना दरे खेमा पर अकेला खड़ा है। हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई रकाब थामने वाला नहीं। एक मतलब मायूसी के आलम में मक्तल में पड़े हुए अपने शेरों को देखकर हुसैन कहते
تھے آئین آئین حبیب آئین آئین زہیر قین آئین آئین عباس حبیب زہیر عباس کہاں ہو؟ ارے میرے شیرو کوئی نہیں جو ہمارے رکعت تھام کر ہمیں سوار کرے. ہم نے تو تمہیں گھوڑے پہ خود سوار کر کے بھیجا تھا. آج حسین کا لجا میں فرس تھامنے والا کوئی نہیں. گنجے شہیدہ میں لاشیں تڑپے, دریا پہ غازی تڑپا, ادھر خیمے کا پردہ اٹھا, علی کی بیٹی کی آواز آئی, حسین عباس کو گلے میں دے, بہن حاضر ہے, مجھے اجازت دے, میں تیری رکعت اٹھا دوں, تو ذوالجلال پہ سوار. ختم کرنا دادا, اس سے بڑی قیامت ہو سکتی ہے کوئی؟ ہمارا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو. بہن نے سوار کیا, بھائی ابھی چند قدم چلا, بھائی کا راہوار ابھی چند قدم چلا. اداکاروں چلتے چلتے حسین کا راہوار رک گیا, چلتے چلتے حسین کا راہوار رک گیا. حسین گردن چمکار کے کہتے ذوالجنا مجھے پتا ہے تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے, مجھے پتا ہے تو بھی زخمی ہے, مگر میرا ذوالجنا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ میری آخری سواری ہے, مجھے میری منزل آیا. حسین کے ذوالجنا نے 3 مرتبہ گردن ڈال کر اپنی زبان میں کہا مولا میرے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کو تو دے. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو ذوالجنا کے پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی, ایک 4 برس کی بچی کے ننھے ننھے ہاتھ ذوالجنا کے پیروں میں تھے. گھوڑے میرے بابا کو لے جا, ختم کرو نہ کرو. کیا ماتم ہو رہا ہے, کیا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا اس خانوادے خالق پیدی پر اپنی برکت رحمت نازل کرے, تمہاری یہ عبادت قبول کرے. مولید مبارک کی جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہو, جملہ سنو دوستو, یہ اتنی منظوری کی مجلس ہے. حسین ذوالجلال سے اترے, سمو سے لکھتی ہوئی سکینہ کو اٹھایا, سینے سے لگایا, پیار کیا. سکینہ سکینہ ہم جو تمہیں سمجھا کر آئے تھے. بابا 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 روکنے نہیں آئی. اب اگر پتھر ہے کوئی تو میرے سامنے لا. سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر خد حسین کے معجزے سے آنسو نہ نکلے تو پھر معجزہ کیا ہے. جملہ سنو. بابا بابا روکنے نہیں آئی. میں کہا پھر کیوں آئی ہو, گھوڑے کے سمو سے کیوں نکلے؟ بابا 2 سوال کرنے ہیں. ہاں بیٹا سوال کرو. بابا ایک تو آرزو ہے, ایک تو آرزو ہے. بیٹا کیا ہے؟ بابا کا آرزو یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا. اللہ تمہاری بچیوں کے اب مجھے بتاؤ, سارے علماء ذاکرین پڑھتے ہیں, حسین نے یہ فرمائش سکینہ کی کیسے پوری کی؟ پتا ہے, ذوالجلال کے قریب سے ہٹے, جلتی ہوئی زمین پر فاطمہ کا لال لیٹ گیا, اپنی 4 برس کے گلے کے تعویذ سکینہ کو سینے پہ لٹایا, سر پہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر ایک جملہ کہا, سکینہ آج شام تو میں نے تیری ضد پوری کر دی, اب کسی سے سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا. اور جو سمجھ گیا وہ رویا, میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. سکینہ ایک جملہ کہتی ہے, بابا بابا بس یہ جملہ سنے لگا. بابا جی بیٹا, بابا اگر رات کو گھر واپس نہ آئے رات کو کس کے سینے پر سوؤں گا؟ مولانا حضرت زیدی صاحب کو اللہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں, جو سن سکو تو سن لینا. بابا اگر رات کو واپس نہ آئے تو رات کو کس کے سینے پر سوؤں گی؟ حسین کہتے ہیں سکینہ, میری ماں بہنوں جملہ سن لینا, سکینہ سکینہ اگر ہم رات کو واپس نہ آئے, آج سے تم اپنی ماں رباب کے سینے پر سو. سکینہ معصومیت میں کہتی ہے, بابا اما رباب کی گود پر تو بھیا علی اصغر کا حق ہے, میرے 6 مہینے کے بھائی کا حق ہے. نہیں سکینہ,
खेमा पर लाए। ज़ैनब ज़ैनब मेरी सकीना से खबरदार, ज़ैनब मेरी अमानत तेरे हवाले। घोड़े पे सवार हुए, लश्कर पे हमला किया, पुश्तों के पुश्ते लगाए, फौजे यजीद को दरवाजे कुफा से टकराया। अलमान की आवाज यजीदी फौज से आई, वली का लाल बिखरा हुआ ऐलान कर रहा है। और यजीदी लश्कर मत समझना कि 71 लाशें उठाने वाला हुसैन मजबूर है। तुम मुझे मजबूरी में नहीं मार रहे, मैं शहादत दे रहा हूं। अगर अच्छा रो पड़े तो जुमला सुनो। जब लश्कर भागता था ना हुसैन के आगे से और मैदान खाली होता था, हुसैन जुलझना रोक कर दरिया की तरफ रोक करके कहते थे, अब्बास अब्बास 3 दिन के प्यासे की जंग देख, अकबर बूढ़े बाप की जंग देख, बड़ा हौसला था ना तुझे लड़ने का। देख अरे मेरे शेरों, कोई मुझे दाद नहीं देता, कोई मुझे दाद शिजात नहीं देता। इतना जुमला जो हुसैन ने मैदान में कहा, खेमे से 2 बहनों की आवाजें आई, मरहबा मेरे प्यासे भाई, मेरे अली का शेर बिखरा हुआ है। अरमान की आवाज़ें नागाह जिब्रील ने बिसाते फना पर फैलाकर आयत की तिलावत की, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या। ए नफ्स मुतमइन्ना हुसैन, मैं राजी हो गया। हुसैन लौटा, हुसैन लौटा, हुसैन बस, हुसैन में राजी हो गया। हुसैन बस इतनी आवाज़ जिब्रील सुनी है, इतनी आयत हुसैन ने सुनी है कि हुसैन ने जुल्फ़िकार को मान में रखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना म्यान में गई है उधर 5000 का लश्कर हुसैन को घेरे में लेकर, कोई पत्थर मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कभी पहलू पे नेज़ा पड़ता है, कभी पीछे तीर लगता है, कभी सर पे गुर्द लगता है। और चारों तरफ से जिसके हाथ में कुछ नहीं होता था, वो करबला की गर्म गर्म रेत हाथों में उठाकर हुसैन के जख्मों पे मारता। अदादारों की नहीं पता कितने जख्म थे, 1950 जख्म खाने के बाद जब पुश्त सुलझना पे हुसैन झूमे, अभी जुमला सुनना, इस हल्के पर सुलझना आएगा जहां मैं इशारा करूंगा। जब पुश्त सुलझना पे हुसैन झूमा है, अदादारों जुमला कर लेगा तो एक मरतबा काज में मुझे नसीब तक नहीं चल, मुझे मकसद तक नहीं चल, मुझे जल्दी से